Welcome back to session 2 students. Last session we completed pathological effect of malaria, prevention of malaria. Now we'll start with malarial vaccine. Right? Do you know concept in your book? They included malarial vaccine. What is the use of malarial vaccine? Used to prevent malaria. Only approved vaccine as of 2015 is RTS. It's a Muscurex. RTS. Muscurex. It's a brand name. Needs 4 injection. Has relatively low efficacy. 26 to 50%. இதோட efficiency எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 26 to 50% மட்டும் தான். இந்த வேக்சின் எடுத்தாலும் நம்மளோட prevention எவ்வளவு இருக்கும்னா 26 ல இருந்து 50% வரைக்கும் தான். That's what World Health Organization not recommended the use of RTS vaccine in babies between 6 and 12 weeks. Right? What is RTS? It's a scientific name given to this malarial vaccine candidate and represents its composition. The R stands for the central repeat region of Plasmodium falciparum circumsporozoic protein. Once again, I repeat, in your book they didn't mention this full form. For need purpose, I included this. R stands for the central repeat region of Plasmodium falciparum circumsporozoic protein. The T stands for T cell epitopes of the CSP. T cell is a good cell. They are immune cell. அதோட epitope குறிக்கிறதுக்காக T cell epitopes of CSP is represented T and S is represented for hepatitis B surface antigen. Hepatitis B surface antigen. So அந்த antigen இந்த mixtureல இந்த vaccine mixtureல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதனால இந்த RTS அப்படிங்கற full form எழுதிக்கறாங்க. இது நீட் purposeக்காக include பண்ணிருக்கேன். If you want, take a note. Right? Next we'll start with fungal infection that you all should be aware of. What is fungal infection? Fungi recognized as causative agent of human disease earlier than bacteria. பாக்டீரியாவை முன்னாடியே ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் நிறைய கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அது மூலமா நிறைய நோய் வருதுன்னு ஃபங்கை மூலமா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. டெர்மட்டோமைகோசிஸ் இட்ஸ் a cutaneous infection. Cutaneous infectionனா ஸ்கின்ல ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன். காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் ஃபங்கை. ஜென்ரா டெர்மட்டோமைகோசிஸ் இட்ஸ் a name of the disease. இது ஒரு cutaneous infection. காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் ஃபங்கை. எந்த ஜென்ரானால வருது, எந்த ஃபங்கல் ஜென்ரானால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton. Next, ringworm. Ringworm is a common fungal disease in man. Main symptoms: dry scaly lesions. Dry scaly lesions on skin, nail, scalp. இதான் மெயின் சிம்டம். ரிங்வார்ம் அப்படின்றது ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன். அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தா என்ன சிம்டம்ஸ் வரும்னா ட்ரை ஸ்கேலி லீஷன். ஒரு காய்ந்த ஒரு லீஷன் மாதிரி காய மாதிரியான அப்பியரன்ஸ் எங்க ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கின், நெயில் அண்ட் ஸ்கேல்ப். See to the picture. Skin ringworm, ringworm in nails, ringworm in scalp area. Right? Next, reason for the fungal growth. ஏன் ஃபங்கல் வந்து வளருது நம்ம உடம்புல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அண்ட் மாய்ஸ்சர் ஹெல்ப் ஃபங்கை டு க்ரோ அண்ட் மேக்ஸ் தெம் டு க்ரோ இன் ஸ்கின் ஃபோல்ஸ். எந்த இடத்துலலாம் அதிகமாக வேர்க்குதோ அந்த இடத்துல ஈரப்பதமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல ஃபங்கல் ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகும். லைக் groin between the toes. As we already discussed, the groin region, a region present between the lower abdomen and thigh region. This blue shaded area is groin region. இந்த groin regionலையும் டோஸ்க்கு நடுவுலையும் இந்த ஃபங்கல் ஃபாஸ்டா ஃபார்ம் ஆகும் எந்த இடத்துல அதிகமா வேர்க்குதோ ஈரப்பதமா இருக்கும். ரிங்வார்ம்ஸ் ஆஃப் த ஃபீட். அந்த ரிங்வார்ம் கால்கள்ல ஏற்படும் பொழுது அத்லெட்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்றோம். அதோட காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் டீனியா பிடிஸ். டீனியா பிடிஸ் ஜெனரலி அக்வயர்ட் ஃபார்ம். எதுல இருந்து இது வருது? இந்த மாதிரி டீனியா பிடிஸ் அப்படின்ற கூடிய ஃபங்கை எப்படி அட்டாக் பண்ணுது நம்மளன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயில். ஒன்று ஸ்லிப்பர்ஸ் போடாமல் நடந்து போடுறது, இன்னொன்று யூஸிங் கிளாத்ஸ், டவல்ஸ், கோம்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்டட் பர்சன். இந்த மாதிரி ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் பர்சன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டவல், கோம், ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறது, அது மூலமாக கண்டிப்பாக இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும். See to the picture, ringworm, athlete foot.
This is athlete food, right? Next we'll start with human intestinal parasite infection, helminthic diseases. புழுக்கள் மூலமா வயிற்றுல பூச்சி வந்துருச்சு, வயிற்றுல புழு வந்துருச்சு அப்படின்லாம் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸ்கூல்ஸில் அதுக்காகலாம் குட்டி குட்டி டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஹெல்மிந்திக் ஆன்டி ஹெல்மிந்திக் டேப்லெட்ஸ்னு கொடுப்பாங்க, ரைட்? அப்போ ஹெல்மின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைப் வார்ம், டேப் வார்ம், ரவுண்ட் வார்ம், ஜியாடியா, ஹூக் வார்ம், காக்கிடியா இதெல்லாம் ஹெல்மிந்திக் வார்ம்ஸ். நம்மளோட ஸ்டமக்ல இன்ஃபெக்ஷனை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஹெல்மிந்திக் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ஹெல்மின்ஸ் ஆர் ஹியூமன் வைப் வார்ம், அஸ்காரிஸ் ரவுண்ட் வார்ம், pinworm, liver flug, pork tapeworm, bovine tapeworm. Right? These are the type of helminthic diseases. Helminthic diseases la நம்ம first பார்க்க போறது introduction. Helminths mostly endoparasite. Endoparasite na which can survive internally. நம்ம பாடிக்கு உள்ள சர்வைவ் ஆகிறத நம்ம endoparasite. Skin, scalp எல்லாம் சர்வைவ் ஆகிறத அதை எக்டோ பாரசைட். எண்டோனா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறது, உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாரசைட். ஸோ ஹியூமன் கட்லையும் பிளட்லையும் இந்த ஹெல்மின் சர்வை ஆகும். அப்போ இந்த ஹெல்மின் புழு சர்வைவ் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன நோயை ஏற்படுத்தும்னா ஹெல்மிந்தியாசிஸ். டூ prevalent helminthic diseases are ascariasis, filariasis. Ascaris monogenic parasite. ஏன் இந்த மோனோஜெனிக் பாரசைட் சொல்கிறோம்? நம்மளோட உடம்புல அதிக காலம் அதோட லைஃப் சைக்கிளை முடிச்சுக்கும். அதனால மோனோஜெனிக் பாரசைட். நம்ம பிளாஸ்மோடியம் நடத்தும் பொழுது டைஜெனிக் பாரசைட் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? இங்க பார்க்கறது மோனோஜெனிக் பாரசைட். செக்ஷுவலி டைமார்பிக். why we used to call it as sexually dimorphic? male ascaris, female ascaris அப்படின்ற செக்ஷுவலி டைமார்பிக் ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். செக்ஷுவலி டைமார்பிக், மேல் அண்ட் ஃபீமேல். we are all sexual. human are sexually dimorphic. will you able to understand? அதே மாதிரி ascaris are sexually dimorphic. I hope 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். காசஸ் அஸ்காரியாசிஸ். அஸ்காரியாசிஸ் அப்படின்ற நோயை இந்த அஸ்காரிஸ் லூம்பிரிகாய்ட்ஸ் அப்படின்ற ஜுவாலஜிக்கல் நேம் சொல்கிறேன். ரவுண்ட் வார்மோட ஜுவாலஜிக்கல் நேம் அஸ்காரிஸ் லூம்பிரிகாய்ட்ஸ். இட்ஸ் அ காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் ஃபார் த அஸ்காரியாசிஸ் டிசீஸ். டிசீஸோட நேம் அஸ்காரியாசிஸ். காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் அஸ்காரிஸ் லூம்பிரிகாய்ட்ஸ். அஸ்காரிஸ் லூம்பிரிகாய்ட்ஸ் இஸ் அ ஜுவாலஜிக்கல் நேம் ஆஃப் ரவுண்ட் வார்ம். மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன். எப்படி இது டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see to the picture. ஹியூமனோட இன்டெஸ்டைனில் நம்பர் 1, ஹியூமனோட இன்டெஸ்டைனில் அடல்ட் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வார்ம் இருக்குது. அப்போ எக்ஸ்கிரீட்டா ப்ராடக்டில் வெளியே வருது. வெளியே வந்தோடனையும் அதில் எக்ஸ்கிரீட்டா மூலமாக அதோட முட்டைகள் வெளியே வருது. ஹியூமன் எக்ஸ்கிரீட் பண்ணும்போது ஃபீக்கஸில் ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக்கும் அன்ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக்கும் அந்த வார்ம் இடக்கூடிய ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக் அன்ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக் வெளியே வருது ஃபீக்கஸில். unfertilized egg என்ன ஆகாது, further developmentக்கு போகாது. See to the picture 2. Fertilized egg start to go to the next stage, encysted stage, embryonated egg larva. Embryonated egg larva. இந்த embryonated egg larva பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட்லேயோ இல்லாட்டி ஒரு குழந்தை மண்டை விளையாடுது, அந்த அழுக்கான மண்ணில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ரியோனேட்டல் லார்வாவை அதோட நகை இடுக்குள்ளேயோ போயிடுது. அதுக்கப்புறமா அது உணவு மூலமா மனுஷனோட வயிற்றுக்குள்ள போகுது. புரியுதா? சி, ஸோ ஃபீக்கஸ் மூலமா எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வருது, எக்ஸ்கிரீஷன் மூலமா. அந்த எக்கு ஃபீக்கல் ஓரல் டிரான்ஸ்மிஷன், மனுஷன் அதை இன்ஜெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது ஜுவினல் ஃபார்ம்ல மனுஷனோட இன்டெஸ்டைன்ல போயிட்டு அடைச்சிக்குது. ஸோ அதனால பல்மரி, மைக்ரேஷன், அலர்ஜி, கட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், மால் நியூட்ரிஷன் இதுக்கெல்லாம் காரணமாகுது. காட் இட்? Yes. Transmission, mode of transmission. Now only I discussed ingestion of embryonated eggs through the contaminated food and water. Children playing contaminated soil more prone to have chance to transfer of eggs from hand to mouth. Symptoms: abdominal pain, vomiting, headache, anemia, irritability, diarrhea. Heavy infection ஆகும்போது nutritional deficiency because that worm sucks the nutrition from the small intestine. Endoparasite நம்மளோட குடல் பகுதியில் ஒட்டிட்டு வாழும். அப்போ என்ன பண்ணும், நம்ம சாப்பிட்ற சத்தெல்லாம் எங்கே போயிடும், அந்த வார்ம்கே போயிடும். அப்போ நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்சி ஏற்படும். சிவியர் அப்டமினல் பெயின், ஸ்டண்டட் க்ரோத். அந்த நியூட்ரிஷன்லாம் அந்த லார்வாவே சக் பண்ணி எடுத்துக்கும்போது, அந்த புழுவே சக் பண்ணி எடுத்துக்கும்போது நமக்கு எந்த ஃபுட்டும் கிடைக்காது. அதனால ஸ்டண்டட் க்ரோத் ஆயிடுவாங்க குழந்தைங்க. ஆல்சோ காசஸ் என்டிரிட்டிஸ். என்டிரிட்டிஸ்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இன்ஃப்ளேம் ஆகாத என்டிரிட்டிஸ். ஹெப்படைட்டிஸ் லிவர் இன்ஃபெக்ஷனை ஏற்படுத்தும்.
Bronchitis, inflammation of the lining of the bronchial tube. இதெல்லாம் இது ஏற்படுத்தக்கூடிய other causes. See, real male and female ascaris, enteritis, inflammation of the small intestine, hepatitis, infection of liver, bronchitis, inflammation of bronchi. Got it? Yes, we'll completed helminthic disease, ascariasis. Next class will start with filariasis. Thank you, children.